दर्शकों ब्रेक के बाद थोड़ा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि पिछले दिनी दिल्ली स्थित ईरान अंबैसी दा हाई लैवल डेलीगेशन दरबार साहब पहुंचा और डेलीगेशन के आगू वालों अमरीका के खिलाफ काफ़ी भड़काऊ बयानबाजी की गई। ऑबजरवर सेंटर की ID तो सानू एक लिखत वसूल हुई है, सो जिसनों आप दर्शकों नाल सांझी करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद है जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, अमरीका ईरान 40 रोज़ा जंग के दौरान जिथे इंटरनैशनली एक नवी पोलराइजेशन हुई, जिस दे विच असीं देखिया कि नैटो ने अपने आप को डिस्टेंस किया। ईवन स्पेन वर्गे मुल्क ने तो अपना एयर स्पेस भी जिहड़ा वो अमरीकी जहाज़ जिहड़े जंगी ने उन्हां तो डिनाई किया। इस तरह ईवन UK ने इस दे उत्ते सख्त लाइन लई कि जी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ फौजी ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। लेकिन ये सारे चो जदों असी सिख नुकता निगाह तो जां खालिस्तान की प्राप्ति दे लई पश्चिमी ताकतां खास तौर पर अमेरिका का रोल जां अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों वालों लखां सिखां नूं दित्ती गई सियासी पनाह जिहड़े कि अपने आज़ाद मुल्क खालिस्तान की लोचा करते हैं, उस भारत की धरती के उत्ते टॉर्चर और उन्हां दे जुल्मां दा परसीक्यूशन का शिकार सी। सो ये सारे फैक्टर्स दे मद्देनज़र और जिहड़े सूझवान जां चिंतक सिख चिंतक सन उन्हां दे अनुसार कि इस मुद्दे दे उत्ते क्योंकि ओपन पोजीशन तो यही सी कि असीं जिहड़ा है वो साडा वी डोंट हैव ए डॉग इन द फाइट, असीं किसी दा हिस्सा नहीं बनना, पर जिहड़ा ह्यूमन राइट एस्पैक्ट है उस दे उत्ते असीं गल कर सकते हैं किते भी बेगुनाह का मारिया जाना। बट पोलीटिकली असी जिहड़ा एक धिर खुल के अमरीका दे नाल खलोण दी एडवोकेसी उन्होंने की, एक जिहड़े ने उन्होंने साइलेंस नूं रखिया। पर एक धिर जिहड़ा नूं इस तो पहला कदे कोई बहुता पोलीटिकल एक्टिविटी या इंटरनैशनल पॉलिटिक्स दे विच कोई उन्हां दा रोल नज़र नहीं सी आया, वो ऑल ऑफ ए सडन ईरान की जिहड़ी है लाइन है और ख़ास तौर पर जिहदा असीं जिक्र पहला भी किया, इस दे उत्ते असीं भी डिस्कस किया सी कि भी और इहदे च दो फैक्टर, हालां मैं इसनूं बिल्कुल एक होर एंगल तो भी देखदा है कि ईरान की प्रेजेंस तो पिछले 79 सालों तो उत्थे ही सी। इन्ना कुछ पंजाब दे विच वापरिया 80s दे विच 90s दे विच, पर ईरान क्योंकि खुल के प्रो इंडिया लाइन ही रही है, चाबहार पोर्ट तक इंडिया दे राही डिवेलप करने दी। और ईवन कदे ये ठीक है कश्मीर के मुद्दे ते वंस इन ए वाइल उन्हां दा कोई स्टैंड रहा, पर कोई इस किस्म का कोई कंसिस्टेंट UN जनरल असैंबली या दूसरे भी नहीं रहा, क्योंकि बाई एंड लार्ज इंडिया के नाल बड़ा लवी डवी रिलेशनशिप ही ईरान की रही। लेकिन इन्हां 40 दिनों के दौरान जड़ियाँ दो डिवेलपमेंट्स ने जिसने अगेन समुचे जिहड़े एक्टिविस्ट ने जां जिहड़े चिंतक ने जां जिहड़े कौमी घर दे लई जूझ रहे हैं उन्हां दे विच एक जिहड़ी है वो थॉट प्रोवोकिंग एक डिबेट भी शुरू की। वो ये सी कि बई पहली स्टेज दे उत्ते जिहड़ा ईवन सिख नुमाइंदियां दा दिल्ली दे विच ईरानियन एम्बैसी च जाके जिहड़ा है वो खमीनाई का अफसोस करना, उत्थे अरदास करना, और दूसरा पावरफुल और उन्होंने इंडियन मीडिया ने बहुत, हालांकि वड्डी वड्डियां खबरां भी होंदियां ने, पर उन्होंने बिल्कुल गायब कर दिता, जिहड़ा उसनूं पूरा वो गायब कर दिंदे ने जिहड़ियां भी कोई सिखां दे हक च जांदियां ने। फिर असी दूसरा पार्ट देखते हैं कि भी उस तो 2-3 दिन बाद हाई लैवल ईरानियन जिहड़ा डेलीगेशन है वो गुरुद्वारा बंगला साहब के दर्शनों नूं जांदा है, उसनूं भी इंडियन मीडिया ने पूरा हाईलाइट किया कि जो उन्होंने मत्था टेकिया, उन्होंने इवें किया उवें किया। चलो वो भी समझ आ गया कि जी एक रेसिप्रोकल है कि भी जे सिख जाके उन्होंने अफसोस किया तो वो फिर असी देखते हैं कि भी हाई लैवल जिहदे नंबर 3 बंदा जिहड़ा खमीनाई होने तो बाद है उहदी कमांड थले जिहड़ा है वो एक फुल डेलीगेशन दरबार साहब आंदा है
ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਮੀਨਾਈ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਫਸੋਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਸਮਾਗਮ ਹੈ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਖਬਰ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਈਨ ਔਰ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈਬਰੋ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਦਰਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਂਗ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ 'ਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਡਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਗ ਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟਡ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ MLA ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਰਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਔਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਟ ਫਸਟ ਆਈ ਥਾਟ it's best to keep quiet on Iran issue, but recently it's been revealed through number of actions that Ra, especially through Taranjit Sandhu and company, ex-diplomats like KC Singh, KC Singh ईरान च भी रहा, UAE च भी एम्बेसडर रहा, वो बड़ा बैठ के बड़ियां सीधी जी पंजाबी बोल रहा होंदा है, लेकिन ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਾਰੇ ਲਾਇਲਿਸਟ ਨੇ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੈਟ ਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥਰੂ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਲਾਈਕ KC ਸਿੰਘ ਆਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਹੋਲ ਫੈਸਾਡ ਆਫ ਇਰਾਨੀਅਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਦੇ ਡਿਡ ਦਿਸ ਬਾਈ ਫਸਟ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨਸ ਟੂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਥਰੂ ਵੈਲ ਨੋਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਿੰਪਸ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਿੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਓ geopolitical game is obvious that Iranians know that American presence in region through 6 states will be disastrous for them. So they are playing along with Indian government's game. ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 6 ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। While we criticize SGPC a lot, but this time they did well by not entertaining Iranians and not visiting the ceremony they were invited to। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ SGPC ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। Sikhs can still voice support for upholding international law, justice for Gaza, etc. as issues of conscience, not as our geopolitical stand। ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਧੱਕਾ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਈਵਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਖਲੋਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਖਲੋਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CIA ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਕਿਰਿਆਕੂ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਲੋ ਕੀਤਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਜਹਾਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ID ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ CIA ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ex-CIA ਆਪਰੇਟਿਵ the revelations about rogue Indian regimes false flag action to blame Sikhs. Actually, I believe that after Sikhs for Justice stood behind US in first few days of conflict, they have returned favor by giving us cover fire, which is why this whole charade of raw sponsored Iranian propaganda's visit to Amritsar has been planned to drive a wedge between Yanks and Sikhs, which will not succeed। So ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ CIA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੇਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਸ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ, ਇਹ ਰਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੇ। ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਮ ਲੈਵੇਂ ਨਵਾਬੀ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਵਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਥ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਮਨ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਗਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਐਜ਼ ਏ ਸਬ ਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਖਿਲਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗੀਰ ਸੀ ਉਹ ਝਬਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਰੈਵਨਿਊ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਵੀ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਪੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਔਰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।